ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂൾ 2 കുറച്ച് പോർഷൻസാണ്. ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും വെച്ച് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രഷർ എക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഓൺ ദ വാൾ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി correctly സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ആർട്ടീരിയൽ പ്രഷർ എക്സെപ്റ്റഡ് ഓൺ ദ വാൾ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ. ആർട്ടീരിയൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടറീസിലുള്ള പ്രഷർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ആർട്ടീരിയൽ പ്രഷർ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് Now we will see what are the two different situations in which this pressure varies. So basically, there are two different types of blood pressure. One is known as a hypotension, another one is known by the name hypertension. This hypotension means a low blood pressure, and hypertension means higher blood pressure. That is, normal blood pressure is 120 to 80 mm of mercury. If the pressure blood is more than 120, that situation is known by the name hypertension. And there is an opposite situation in which the pressure of the blood is lower than 80 mm of mercury. Then such a situation is known by the name hypo. Hypo means low. Hyper means high. So hypotension means lower blood pressure. Hypertension means higher blood pressure. But both hypotension and hypertension are two abnormal situation of the body, and both can create a lot of complication for the person. So we will see what are some of the complications. Now basically here you can see a picture. In the picture you can see this is the blood vessel and this is the arterial blood. As I told you in the beginning, it is the pressure exerted by the arterial blood on the wall of the artery. That pressure is known by the name arterial blood pressure. So that here you can, that is the arrows indicate it. This hypertension primarily affects kidney and cause kidney failure. Kidney failure ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് പ്രധാനമായ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. And another problem with the hypertension is that hypertension is always known as a silent killer, because if a person is having hypertension, symptoms for him. So, but the symptoms are mostly indistinguishable, and person may not be aware of that he is having hypertension. And this increased blood pressure may be damaging the nephrons or the urinary tubules in the kidney, and that damage to the urinary tubules slowly result in damage to the kidney. And what happens is that kidney stops working properly, or that will result in a kidney failure. So kidney failure is one of the important complications of the long-term hypertension. That is why the doctors always say that hypertension is a silent killer. So the main difficulty with the hypertension is that there won't be any prominent or any visible external symptoms, and because of the lack of the symptoms, person tend to usually neglect this hypertension. Then another complication is the hypotension. Hypotension is also a problem, but more than hypertension, compared with hypertension, the incidence of hypertension are much lower. Here the pressure will be below 80 mm of mercury. If it is below 80 mm, and here also hypotension can also go undetected because of the absence of symptom. Both hypertension and hypotension doesn't show much symptoms. That is the main problem with the pressure. Unless we go to the doctor or go to a clinic and check for the pressure periodically, we may not be able
So in the case of diastolic pressure, it is pressure of the arterial blood when your artery, when your artery is in a relaxed situation. So that time minimum amount of blood will be coming out from the heart, and as a result, it is a minimum blood pressure, or otherwise known by name diastolic blood pressure. Here you can see the normal values of blood pressure. The normal values between 120 to 80 it is considered as a normal blood pressure. If the pressure is above 120 to up to 129, and then we call it by the name, and high and lower, that is diastolic pressure is below 80, then we call it by the name elevated blood pressure. See, next case situation is known by the name stage 1 high blood pressure, where the pressure range between 130 to 139, and the lower range, that is diastolic pressure, will be between 80 to 90. So it is a case of mild blood pressure or stage 1 high blood pressure. So it is also a high blood pressure, but it's in the stage 1. Now, if it is going to above 140, then we are going into the stage 2 hypertension, stage 2 blood pressure or hypertension. So it is more severe than the the first one, and usually if you are having more frequent incidents of stage 2 blood pressure, then you have to consult doctor and you have to change your lifestyle. കൂടുതൽ എക്സർസൈസും കൂടുതൽ ഫുഡ് കൺട്രോളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിന് ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സർസൈസ് ആണ്. ദെൻ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ വരുന്ന സോൾട്ട് ഇൻടേക്ക്. കാരണം നോർമലി ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ക്യാൻ ടേക്ക് അറൗണ്ട് 80 gram ഓഫ് സോൾട്ട് പെർ ഡേ. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഏതാണ്ട് 2 gram സോൾട്ട് മാത്രമേ എന്താണ് സേഫായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സോൾട്ട് ഇൻടേക്ക് ബൈ 75%. 1/3 സോൾട്ട് ഇൻടേക്ക്. നമ്മൾ സോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, if more salt is present in your blood, that will retain more amount of water. കൂടുതൽ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ക്ലീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ the pressure or the volume of the blood will increase, and as a result of increase in volume, there will be gradual increase in the pressure. So that is why the salt in and the pressure of the blood has a direct relationship. If more salt you are taking, more will be the pressure of the blood. So any measurement above 140 is a case of concern for the person. So we should by going for sometimes by exercise. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എക്സസൈസും ഫുഡ് കൺട്രോളും വെയിറ്റ് കൺട്രോളും ഒക്കെ വഴി നമ്മുടെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ്സിലേക്ക് മെഡിസിനിലോട്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരും. പക്ഷേ എല്ലാ മെഡിസിൻസിനും അതിൻ്റേതായ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ബ്ലഡ് പ്രഷറിനായിട്ട് കഴിക്കുന്ന പല ഗുളികകൾക്കും പല രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. Next, if your blood pressure adopting a healthy lifestyle can prevent or delay the onset of blood pressure or other health problems. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. കാരണം എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ 40 for the person, there is the chance of having hypertension gradually increases. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. എങ്ങനെ ഹെൽത്തി ന്യൂട്രീഷൻ വഴിയും ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വഴിയും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കും എന്നാണ് പ്രൈമറിലി ഈ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം. അതുവഴി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഇനി ഇഫ് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻ നോർമൽ,
നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു അഡോപ്റ്റ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ആൻഡ് ഇഫ് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഓക്കെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫിയുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു ഗ്രാഫും ഈ ഒരു പിക്ചറും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫി അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ സി ജി. ഇ സി ജി മീൻസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ്. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് എന്താണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്രാഫിക് പാറ്റേൺ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഗ്രാഫിക് പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇ സി ജി അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന, അത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടൊരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലാണ് അത് അത്തരം ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരച്ചു തരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ കണ്ടോ, 3-4 അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നു, PRST. പി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു എലിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ എന്നൊരു സ്പൈക്കാണ്, വളരെ കുത്തനെയുള്ള ഒരു സ്പൈക്കാണ് ആറ്. ദെൻ എസ് പിന്നെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ. ദെൻ ദർ ഇസ് അനദർ കോൾഡ് ടി. ടിയും ഒരു എലിവേഷനാണ്. അങ്ങനെ PQRST എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് പലപ്പോഴും ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇ സി ജി ട്രേസിങ്. ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഇ സി ജിയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്നോർമാലിറ്റി. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അട്രിയൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓറിക്കിളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. QRS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരാളുടെ ഹാർട്ട് ഇ സി ജി ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതൊക്കെ QRS ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഫ്ലാറ്റാണ്, ഇങ്ങനൊരു എലിവേഷൻ ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എലിവേഷൻ ഇല്ല, ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ശരിയായിട്ട്. പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓറിക്കിൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഓറിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ശരിയായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഓറിക്കിളിലേക്ക് കോൺട്രാക്ടറോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ബ്ലോക്കോ എന്തെങ്കിലും ആ ഓറിക്കിളിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഏകദേശം ഒരു രൂപരേഖ നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു ആളുടെ പേഷ്യൻ്റ് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും QRS എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണ്, ഹാഫ് ദ നോർമൽ ഹൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ. The ventricle is not contracting in the right way or at the right force. Right ഫോഴ്സിലല്ല വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കിൾ ഈസ് പുവർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. അതുപോലെ തന്നെ ടി ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ്റെ ഒരു ഭാവമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Now we will see what are the details. So basically electrocardiograph is the process of recording the electrical activity of the heart over a period of time using electrodes placed on the punta. We are basically ECG, since in country it is also known as EKG, is a process of recording electrical activity. കാരണം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡി എല്ലാം വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ബൾബ് കത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടി പോകുന്നത്. സ്മോളർ വോൾട്ടേജ്, വളരെ സ്മോൾ വോൾട്ടേജിലാണ് അത് പോകുന്നത്, മൈൽഡ് വോൾട്ടേജിലാണ് അത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡിവൈസസ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, അതിനെ സെവറൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിക് പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് വി ആർ യൂസിങ് സെർട്ടൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ദീസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഡിക്കണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ആളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് 8, 10, 12 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിൽ ബി dictating the heart, the electrical activity from various position or various angles.
no, in a conventional 12 lead ECG.